Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tuto, on va voir les services web en ASP.NET. Alors, un service web, pour la technologie permettant à des applications de dialoguer entre eux à distance via Internet, indépendamment des plateformes ou bien le langage de programmation sur lequel elles reposent. C'est-à-dire, les applications باش يقدروا dialoguer entre eux, يعني ماشي بالضرورة يكون عندهم نفس langage de programmation ولا نفس البلاتفورم. Ça marche? Ensuite, les services web, هما كيستعملوا un système de messagerie XML et parmi les technologies utilisées pour les services web, كنلقاو le SWAP. Bien sûr qu'il y a d'autres technologies, mais حنا غنقتصروا على le SWAP seulement. Alors, le SWAP, c'est simple Object Access Protocol, et le protocole de communication standard décrit en XML. Et tu connais une enveloppe parce que tu confies des données et des pièces jointes, et tu circules le protocole HTTP et permet d'effectuer des appels et des méthodes. Alors, on a dit juste la définition, je vais vous expliquer c'est quoi un service web. Et généralement, les services web que tu connais, il y a la dernière partie, le dossier ASP.NET, et tu connais le nombre de questions. La question là, c'est de développer un service web qui tire telle et telle chose, c'est-à-dire la requête. Ensuite, on crée la page web qui tester le service web tout simplement. Chaque question que je connais les 2 points, c'est-à-dire les services web, ils ont 4 points. Et je remarque que les stagiaires qui jouent les services web, ça, par contre, on va rendre très facile. Alors, on a comme un petit peu en pratique. On va nous faire les 2 questions. Et comme ça, tu vas dans la communauté dialogue, Inch'Allah, et on dit, je comme très facile. Alors, on a un projet d'une application web, et on dit la page default. La page default, ça, je connais la page web, les radis tester le service web. Et ben, je vais créer un service web, comme je suis solution de mon projet. Je vais dire, clic 3, add, New Project, c'est tout simplement de créer un nouveau projet, mais d'une application web service. Ça marche quand ça ASP.NET Web Service Application. C'est bien le nom, c'est pas la peine de le renommer, ça ne crée pas défaut comme ça, je fais OK. Alors voilà, le service vient d'être créé avec succès. Maintenant, on va déclarer le namespace, les using system.data.sql client et using system.data. OK. Donc, puisque on a déclaré le namespace le SQL client, on va utiliser les objets SQL. بالنسبة لكم نتوما في le projet ديالكم قبل غتكونوا خدمتوا بلا classe Adio. Donc c'est pour cela غتعاودوا تستعملوها في السيرفيس ويب tout simplement. Donc ندير كليك droit, نديرو add classe. بالنسبة لا classe غتكون سميتها Adio, voilà. Après غادي نعاود نديكلاري les namespace هادو. Donc je vais faire du copier-coller. Et bien, le code, c'est déjà fait. Donc, on va utiliser du copier-coller. Voilà. Alors, maintenant, comme il y a la classe Adio, on va dire le service web. On va concentrer travailler. Alors, on a qui fait la fonction. Comme exemple, c'est hello world public que je rejoins une chaîne de caractères. Il y a hello world. C'est bon. Donc, on a qu'il y a 3 remarques qui restent contre tout le monde. Premièrement, أن les services web تنكريو فيهم غير لي ميثود. بالنسبة للا ميثود خاصها تكون أودسو ديال الويب ميثود، يعني فاش نبغي نكرييها نجي تحت هاد الويب ميثود ونبدا نكريي في لا فونكسيون ديالي. Ça marche. Ensuite, هاد لا فونكسيون هادي خاصها تكون public، يعني ما ديروهاش protected ولا private حيت ما خداماش، خاصها تكون public. Et enfin, خاص هاد لا فونكسيون تكون كترجوني une valeur كيف ما عطينا comme exemple. Donc hello world دايرينها تحت الويب ميثود، دايرينها public كترجوني une valeur. Donc حتى انا فاش غنبغي نكري واحد لا فونكسيون خاصني نجي تحت هاد الويب ميثود نكرييها، خاصها تكون public وكترجوني une valeur. Ça marche. Alors d'abord غادي نحيد هاد لا فونكسيون اللي عطينا هما كوم اكزامبل وغادي نديفلوبي لا فونكسيون ديالي. alors بالنسبه لا فونكسيون ديالنا سي كوا لا فونكسيون ديالنا حنا غنديروها تري سامبل، هو اننا تنشارجيو الجريد فيو بلي سانفورماسيون اللي عندي في لا تابل ستاجير. بون هما ما يقولش الجريد فيو في لا كيستيون هذا، يقول جوست رياليزي لينا واحد لو سيرفيس ويب اللي تيليستي لي سانفورماسيون د لا تابل ستاجير. مي في لا باج ويب اللي غادي نتيستيو فيها خاصني ضروري ان كونترول فين غنحط هادوك لي زانفو فهاد لو كونترول هذا غادي يكون tout simplement un grid view. Ça marche. Donc حنا غادي نحاولوا دابا نكريو غير واحد لا فونكسيون اللي تليستي لي زانفو اللي عندي في لا تابل ستاجير. Ça marche. alors بالنسبه لا فونكسيون راكم كتعرفوا ها ديجا هي لا فونكسيون رومبلير grid. voilà je faire du copier coller وغادي نحطها هنا. Ça marche. alors هنا نسطر ليا على هادشي باسكو خاصني نديكلاري ان اوبجي من لا كلاس اديو كوم سا. اوكي
Ensuite غادي نحيد هاد الكريتيو باسكو كيف قلنا لا فونكسيون غير تليستي لي سانفو اللي عندي في لا تابل ستاجير. دونك جوسكا مانتنون مزيان لا فونكسيون دارتها تحت الويب ميثود عندي بوبليك مي خاصها تكون كتريتورني اون فالور يعني ما خاصهاش تبقى فويد. لا فالور اللي غتريتورني هي لا تابل اس تي جي اللي عندي في الدي اس اللي هي داتا سيت. علاش؟ لانه انا درت سيليكت اتوال فورم ستاجير انسويت كرييت واحد لا تابل اس تي جي وسط الداتا سيت وشارجيتها بلي سانفو اللي عندي في لا تابل بلوتو اللي عندي في داتا ادابتر اللي هما الريزولتا ديال هاد لا روبيت. دونك جيسبر مانتنون يعني ليدي تكون توضحات هو ان هاد لي سانفو اللي عندي في لا تابل ستاجير راه مانتنون كاينين عندنا في لا تابل اس تي جي. سو كيفي انا في ريتيرن شنو غادي ندير؟ غندير دي بوين دي اس بوين تيبلز ديال اس تي جي. ça marche voilà et هنا يعني في الروتور غتكون عندنا داتا تابل. هنا لا بلوبار كاين غادي يفكر في داتا سيت مي هنا خاصها تكون عندنا داتا تابل لان هاد اس تي جي راه هي داتا تابل عندي في الداتا سيت باسكو كيف قلنا الداتا سيت هي سيت اون تابل فيرتوال يعني سيت اون باس دو دوني فيرتوال بلوتو اي كتكون من دي داتا تابل يعني اس تي جي راه داتا تابل سي بور سولا هنا درت داتا تابل. Donc j'espère maintenant la fonction توضحات. غادي enregistrer et ensuite غادي exécuter le service web ديالي. فهنا كاينين الناس اللي ما تيكزيكوتيوش لو سيرفيس ويب مي اوبليغاتوارمون تيكزيكوتيو كوم سا باش ما يعطيني حتى شي ايرور. دونك فوالا غندير فيو ان براوزر. الوغ هنا عطاني هاد لو بروبليم باسكو ريتيرن خاصها تكون ابري دي بوين ديكونيكتي et maintenant نعاود exécuter. Oui, j'ai oublié parce que هنا هاد لا ديو هادي خاصها تكون وسط لا فونكسيون ديالنا. باردون خاصها تكون هنا. سي بون. دونك مانتونون غادي نيكزيكوتي لو سيرفيس. دونك هنا باش نعرف لو سيرفيس ويب ديالي راه خدام مزيان او لا فكطلع لي هنا لو نون ديال لا فونكسيون بيسكو طلعت لي لو نون ديال لا فونكسيون رومبلي دونك راه ما عندي حتى شي بروبليم اوكا او طلعت لكم شي حاجه اخرى دونك خاصكم تفيريفيو كوم صح حيت عندكم ان بروبليم. سي بون. دونك مانتونون كلشي غادي مزيان. جاوبنا على لا كيسيون الاولى ربحنا 2 بوين. دابا غادي نمشي هاد لو سيرفيس هذا ونحاول نتيستي في لا باج ويب ديالنا اللي هي لا باج ديفولت. اوكي دونك باش نقدر نتيستي دونك سي بون. هنا غادي نسد هاد لونغلي هادي. افون شنو كنمشي كندير؟ كنمشيو لمون بروجي وكان اجوتي اون ريفيرونس دو سيرفيس ويب. دونك كندير كليك دروا وتندير اد سيرفيس ريفيرنس ما ديروش اد ريفيرنس اد سيرفيس ريفيرنس. ensuite تندير ديسكفر. فوالا كيطلع لي لو سيرفيس ديالي. هنا عندي النيم سبيس اللي هو سيرفيس ريفيرنس 1. هنا عندكم لا بوسيبيليتي باش تغنومي مي سي ميو تخليوه بار ديفو كوم سا اي فو فيت اوكي. Alors voilà, maintenant le projet ديالي ajouté لي une référence du service web اللي هي هادي ajouté لينا. C'est bien. Donc jusqu'à maintenant مزيان. Ensuite كنمشي لهاد لو دوسي اللي هو سيرفيس ريفيرنس كنلقى لا ريفيرنس ديالنا كوني اجوتيها تو تالور. كنشد هاد لا ريفيرنس وتندير لها كليك دروا وتندير لها لا ميساجور يعني كندير ابديت سيرفيس ريفيرنس. فإلا نسيتو هاد ابديت سيرفيس ريفيرنس غيعطيكم ان بروبليم ولا باج ويب اللي غادي تيستو فيها ما غاداش تخدم لكم مزيان. سا مارش. دونك اون فوا كتاجوتيو لا ريفيرنس دو سيرفيس ويب خاصكم ديروا ليها الميساجور. سي بون. une fois درنا لها الميساجور دابا غادي نمشيو لا باج ديالنا اللي هي ديفولت. دونك لا باج ديالنا غادي ناجوتيو لها ان كريتيو لو فوالا غنبدل ليه لو فورما غادي نختار بلاك اند بلو فوالا هوب سي بون. الوغ هنا كناجوتي نيم سبيس دونك غنمشي ندير يوزين نيم سبيس ديالنا غادي يكون هو لو نون دو لو بروجي ديالنا بوين لا ريفيرنس. ça marche. Donc ajouter un espace de nom اللي هو le nom de notre projet ou le nom de la référence qu'on a créé. Ensuite شنو كنمشي كندير كنانستونسي ان اوبجي اللي هو swap client. donc غادي نمشي ندير service فوالا هو هذا pardon service un swap client. On dit par exemple sp égale new service un swap client. Donc on a instancié un objet de la classe liée swap client. D'abord
خاص لي زانفو اللي عندي في لا طابلو ستاجير يعني في هذيك لا فونكسيون اللي كرينا في السيرفيس ويب يعني نافيكتيها للجريد فيو باش كوم سا تافيشا لي الجريد فيو شارجي بهذوك لي زانفو. دونك سي بور سولا غادي نجي هنا ندير grid view 1 point data source est égal sp point remplir grid. Ça marche. Et comme ça on est tranquille et le code ديالنا ان شاء الله غادي يخدم. فقبل كون ما درناش لا ميساجور ديال هاد لا ريفيرونس دو سيرفيس تقدر هاد رامبلير جريد ما طلاش لكم او بيان هاد سواب كليون ما يطلاش لكم. سي بور سيلا خاصكم تتبعوا لي سيتاب بارفي. الوغ مانتونون غادي نيكزيكوتيو لا باج ديالنا ديفولت. وي هنا ما طلعتش لينا الجريد فيو باسكو نسيت واحد الحاجه اللي ديما كنفكركم بها وانا نسيتها اوجوردي اللي هي grid view point data band. فوالا فين هي data band. سي بون. دونك فهادي ديما خاصكم ديروها اون فوا تشارجيو الجريد فيو. دونك مانتونون غادي نعاود نيكزيكوتي. سي بون. فكيف كتلاحظوا معايا دابا تافيشات لي الجريد فيو شارجي بلي انفورماسيون اللي عندي في لا طابلو ستاجير اي كوم سا كنا استخدمنا لي سيرفيس ويب. Alors c'était la fin de la vidéo. J'espère maintenant تكونوا فهمتوا les services web ولا اش كيصلحوا. فنتلاقاو في لا فيديو الجاي ان شاء الله. ما تنساوش سبسكرايب et ديمونا بلاك. À bientôt.